السلام علیکم تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مولانا فیاض الاسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلام کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے عہد اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان کی آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسی ایمان اور اسلام پر انہوں نے وفات پائی، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شخصیات کہلائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کے اندر بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان سے اپنی عقیدت رکھیں، ان سے محبت رکھیں اور ان کی تابعداری کرتے رہیں اور ان کو اپنے لیے نمونہ ٹھہرائیں اور ان کو اپنے لیے حق کا معیار سمجھیں۔ اگر تم نے ان سے سر منہ انحراف کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کی تابعداری نہیں کی اور پھر ان سے اپنی عقیدت نہیں رکھی، یا پھر ان سے معاذ اللہ گستاخانہ اور ان کے اوپر تنقید کرنے والا مزاج بنا دیا، تو پھر تم دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے چنا گیا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اسی طرح میرے صحابہ کو بھی چنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ پر تنقید کرے گا یا ان سے جو بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضور نے اپنی محبت اور اپنی دشمنی کی جو علامت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو ٹھہرایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، اور میری دشمنی جو ہے وہ ان پر نکال رہا ہوگا۔ تو اب ہمیں ماحول اور معاشرے میں حضور کے دشمن اور حضور کے محب کو پہچاننا مشکل نہیں، کیونکہ معیار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری محبت اور میری دشمنی میں معیار جو ہے وہ یہ صحابہ کرام کی شخصیات ہیں۔ تم ماحول میں، معاشرے میں دیکھنا، دنیا میں دیکھنا کہ جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان کی گستاخی، بے ادبی، توہین اور ان سے دشمنی بنا کے پھر رہا ہے وہ میرا گستاخ، بے ادب اور میرا دشمن ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اس چیز کو پہچاننا آسان ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوں تو سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں، سارے صحابہ قیامت کے دن جنت کے اندر اعلیٰ مقامات کے حامل حضرات ہیں۔ تو صحابہ کرام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ شان اور مقام سے نوازا، جیسے انبیاء سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسول و نبیوں کو اللہ نے بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اسی طرح سارے صحابہ، جملہ صحابہ جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ہے، یا اس سے بھی کم اور زیادہ جو بھی روایات میں آتا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سارے جنتی ہیں، سارے معزز ہیں، سارے محترم ہیں، سارے مکرم ہیں، سارے تنقید سے پاک ہیں، سارے معیار حق ہیں، سارے لائق اتباع ہیں، سارے لائق پیروی ہیں، لیکن ان میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ
एजाज़ बख्शा, इनमें उनको ऊंचे मकामात पर फैज़ फरमाया। उनमें एक हस्ती सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि जिनकी वफ़ात यक्कुम मुहर्रमुल हराम 23 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर हुई। नमाज पढ़ाते हुए आपने जामे शहादत नोश फरमाई और आपकी तमन्ना भी हमेशा यही रहती थी कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौतना फ़ी बलदी हबीबिका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमेशा ये दुआ होती थी कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमाना, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमाना और मदीने की मौत अता फरमाना। ये तो अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाया। मदीने में आपकी वफ़ात हुई और शहादत की मौत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ तो वो ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जो लायक तारुफ़ हों या मोहताज तारुफ़ हों, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करके हम अपने लिए सआदत समझते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ से पूरी तारीख़ इंसानियत भरी पड़ी है, तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है, बल्कि अल्लाह के नबियों की पहली किताबों में भी आपकी मदा और तारीफ़ और तौसीफ़ जो है अल्लाह जल्ला जलालहू ने बयान फरमाई, जिसका ज़िक्र कुरान में कि तौरात और इंजील में भी इन सहाबा कराम की अल्लाह ने तारीफ़ें फरमाई। तो फिर कुरान पाक तो अल्लाह ने इन सहाबा कराम की तारीफ़ से भर दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एज़ाज़ में बहुत सारी अल्लाह ने आयात भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एज़ाज़ में नाज़िल फरमाई। तकरीबन 42 वो आयतें हैं कि जिनके मुताल्लिक़ हज़रत उमर ने मशवरा दिया तो अल्लाह ने उनके मशवरे के मुताबिक वो आयतें नाज़िल फरमाई। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एज़ाज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत के 6ठे साल इस्लाम ले आए और आते ही सबसे पहली नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम को काबतुल्लाह के अंदर पढ़वाई और आपने अपने ईमान का खुल्लम खुल्ला इजहार फरमाया और आते ही फिर इस्लाम के साथ ऐसे जुड़े कि फिर कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नुसरत करते रहे, मदद करते रहे, इस्लाम की भी मदद और नुसरत करते रहे। और फिर हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर भी कदम कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तमाम ग़ज़वात में आपके साथ रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत के लिए इनका इंतखाब फरमाया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा नामज़द हुए और सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब भी आपको दिया गया और तकरीबन 10 साल आपने खिलाफत फरमाई। और इस सियासी दौर में, खिलाफत के सियासी इस्लामी दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लामी सियासत के वो जोहर पेश किए कि तकरीबन 10 साल की इस खिलाफत के दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लामी ऐसी सियासत करके दिखाई कि दुनिया आज तक उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जिसके मैं कुछ चंद फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर इंसाफ जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर आम था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में इंसाफ का दौरा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को पहरा दिया करते थे, रियाया की देखभाल किया करते थे और उनके दुख और दर्द में हमेशा शरीक रहते थे। और इसके अलावा अहले बैत इज़ाम की बड़ी तकरीम करते थे, सहाबा कराम की बड़ी इज़्ज़त करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस को बैतुल मुक़द्दस आपके ज़माने में फ़तह हुआ। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीबन अपने 10 साल दौर में 11 लाख मुरब्बा मील का वसी अरीज़ इलाका फ़तह करके इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाया। मुहर्रमुल हराम की यकुम तारीख़ को 23 हिजरी में यहूदियों की साजिश से, दुश्मनान इस्लाम की साजिश से आप मदीना मुनव्वरा में शहीद हुए। मुसल्ला रसूल पर नमाज़ पढ़ाते हुए आप शहीद हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको रोज़ा मुबारक के अंदर दफन किया गया और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आज रोज़ा अतहर के अंदर आराम फरमा है और कल क़यामत के दिन भी हुज़ूर के साथ उठेंगे और जन्नत में हुज़ूर के साथ जाएंगे।